سوشل کنیکشنز کی بہت کمی ہے. جہاں ہم بیٹھ کے پرابلم سالو کیا کرتے تھے آج کل وہ چیز نہیں ہے. کرٹیسائز، کمپلین، کمپیئرنگ، کمیونیکیشن ہے نا. یہ کیوں آ گیا؟ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ پیئر پریشر کی وجہ سے، سوسائٹی کی پریشر کی وجہ سے، یہ سوشل میڈیا پہ اتنی چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل، آپ کے پاس آئی ایم شیور خواتین یہ بھی آتی ہیں کہ دیپیکا پاڈوکون تو لائنر میں ایسی لگ رہی، میری آنکھیں سے کیوں نہیں لگ رہی؟ آئی ایم شیور آپ کے پاس. دیکھیں میرے پاس جو آتے ہیں وہ تو میں بات بھی کرتی ہوں، لیکن آئی تھنک بہت سارے پرابلمس جو ہیں یہ جو فیس بک پہ گروپس بنے ہوئے ہیں نا، 2-3 گروپس ہیں جنہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، واقعی مچائی ہوئی ہے. Those groups are leading to big divorces. They're leading to big problems in girls اور لڑکیوں کی زندگیوں میں بہت ایشوز آ رہے ہیں. اور وہ certain group ہے، کیونکہ دیکھیں جس ماحول میں میں پل رہی ہوں، بڑھ رہی ہوں، یا جس ماحول میں میں اپنا گزارا کر رہی ہوں وہ آپ نہیں سمجھ سکتی، آپ نہیں سمجھ سکتی. میں آپ سے ڈسکس ضرور کر سکتی ہوں بٹ آپ کے پاس اس کا حل نہیں ہوگا. مشورہ کسی عقل مند سے لینا چاہیے. بالکل. اب اس گروپ پہ کوئی 226,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنی منطق مار رہا ہے اس میں، بٹ شی ڈزنٹ نو کہ آپ کن حالات میں جا رہے ہیں. اور آپ اتنا جب لکھتے ہیں تو اتنی آپ کی فیلنگز اس میں آ تو جاتی ہیں، ابھارتے ہیں بہت نہیں. سیکنڈلی آپ بہت دفعہ آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہیں جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، اس کے حالات کو نہیں جانتے، اور آپ اپنی جو بھی آپ کے تجربات ہوتے ہیں نا اس کی روشنی میں اس کو مشورہ دے رہے ہیں، اس کے لیے غلط ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے اٹس آل ایڈنگ ٹو دی اسٹریس. ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ جی دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوا. ہو سکتا ہے بہت ساری لڑکیاں بولیں کہ ہاں ہمارے ساتھ بھی ہے، تو کہیں آپ یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید مجھ جیسے لوگ آ کے مجھے بتائیں گے کہ یار ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے لیکن ہم بھی لگے ہوئے ہیں، لگے رہو. ہاں لگے رہو. لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں امیڈیٹلی اپنے گھر سے نکل جاؤ. بالکل. کہاں جائے گی؟ گھر سے نکلو، اپنی علیحدہ رہو، اپارٹمنٹ لو. کچھ خواتین سن لو، بہت سی خواتین چیزیں ڈالتی ہیں، ان کو تو یار ہمیں کچھ سن لے، ہم سے کوئی پیار سے بات کر لے. سننے سے اس کی ایگزامپل بالکل ایسی ہے کہ پانی ابل رہا ہے نا تو یو کانٹ سی یور ریفلیکشن. تو جب کوئی کسی پرابلم میں اس کی وہ بہت آگ نکل رہی ہے اس کے اندر سے، جب آپ اس کو سنتے ہیں نا تو اٹ ہیلپس ٹو لوور دیٹ ٹمپریچر. اس کے بعد پھر اس کی اپنی ریفلیکشن کام کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن اس غصے کے ٹائم پہ اگر وہ آپ سے ڈسکس کری اور آپ کہہ رہی نہیں just leave the relationship, he is not appropriate for you. آپ تو سوال کو اور تیز کر رہے ہیں نا. ایگزیکٹلی. سولوشن یہ گروپس نہیں ہیں، ان سولوشن جو ہے وہ سائیکولوجیکل سیشنز ہیں اور گھر کے بڑے بھی ہیں. دیکھیں اس سے پہلے گھر کے بڑے آ جاتے ہیں. اچھا میں ذرا کیونکہ دیکھیں پہلے ہمارے پاس گھر کے بڑے ہوتے تھے، ہم ان کے ساتھ پریشانیاں ڈسکس کر رہے تھے، ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یہ سنبھال لیں گے. اگر وہ فزیکلی کچھ نہیں کر سکتے تو ان کی پتہ دعائیں ایسے ہی ابھی پتا کہ ان کی دعائیں آگے کوئی کھڈا آ گیا، آگے کچھ چیز آ گئی، ان کی دعاؤں چیزیں اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں گے. یہ بہت ہی اچھا. ہم جب غم کی بات کر رہے تھے، ماں باپ کی زندگی سے چلے جانا یہ ہے کہ بچے ماں باپ کا غم دیکھیں گے، بچے ماں باپ کو دفنائیں گے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. لیکن اس میں بھی جب when my mother died مجھے لگا میں بوڑھی ہوگی کیونکہ میں ہر چیز میری باڈی کی ایک سیل نے وہ غم لیا اور مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تھا. ہر طریقے سے مجھے لگتا تھا میں دماغی طور پہ ختم ہو گئی. میں شو آپ کے سامنے کر رہی ہوتی تھی لیکن اس ٹائم پہ میں واپس چلی جاتی تھی اس ٹائم پہ جب میں اپنی امی کو آخری غصہ دے رہی ہوتی تھی. یقین مانے میرے ساتھ شو میں ہوتا تھا اور میں کہتی تھی امی آپ نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے. لیکن گاڈ فاربڈ اگر ماں باپ کی زندگی میں اولاد مر جائے، یہ ماں باپ کو بھی اور چھوٹے بچوں اور زیادہ وقت سے بوڑھا بھی کر دیتی. آپ کا پارٹنر جو ہے وہ چلا جائے، آپ کی بہن بھائی، یہ آپ نے تو اس کو دیکھا، مطلب اتنی اچھی ایج میں پرائم ایج تو چلے جانا. سو یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آئی ایم سو سوری، یہ تھوڑی سی پرسنل ہے لیکن آپ سے زیادہ کوئی بات یہ سمجھا نہیں سکتا. جیسے میں نے اپنی امی کا بھی وہ کیا نا کہ ایک غم تھا، غم آپ کو بہت جلدی کھا جاتا ہے. آپ کو غم کھا بھی جاتا ہے اور آپ کو بوڑھا کر بھی دیتا ہے. کیونکہ اسپیشلی آئی تھنک ماں باپ کا تو آپ ایک دم سے بڑے ہو جاتے ہیں. ماں باپ کے جانے سے آپ کو ایڈلٹ بننا پڑتا ہے. آپ کو بڑا کہ آپ کے اوپر بڑا رہا کوئی نہیں. آپ کے پارٹنر کے جانے سے آپ واقعی یو فیل دیٹ لائف از اوور. تو وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا وہ آپ کو بوڑھا کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کہوں گی کہ اگر آپ نے گھر میں خاص طور سے اپنے پارٹنر کی بیماری دیکھی ہو، جو بیمار ہوتا ہے وہ تو ایج کرتا ہے لیکن جو اس کا کیئر گیور ہوتا ہے نا، جو اس کو دیکھ رہا سارا اس پروسیس جو اپنے آپ کو بیک برنر پہ ڈال دیتا ہے کیونکہ اس نے اس بیمار کو دیکھنا ہے،
اس کی زندگی کے لیے اس نے لڑنا ہے, وہ لڑائی آپ کو بہت برا کر دیتی ہے, وہ آپ کو اندر سے کھا جاتی ہے. آئی تھنک دا اونلی سیونگ گریس از کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو زندگی دی ہے تو آپ اس کا شکر کریں. اگر آپ کو صحت ملی ہے تو اس کا شکر کریں. یہ شکر کا جو عنصر ہے نا اور توکل کا, یہ آپ کو زندگی میں شاید اس طرح سے جوان نہ رکھے, لیکن یہ آپ کو چلتا رکھتا ہے. It gives you the motivation to live and to keep moving forward. وہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہم مادہ پرستی کے اس دور میں آ چکے ہیں, ہم ٹرینڈز کے ان چیزوں میں پھنس چکے ہیں, ہم بھیڑ چال میں اور کیپنگ اپ ود دی جونزز میں اتنے آ چکے ہیں, اور سوشل میڈیا کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. سوشل پریشر, وہ چیزیں فلوٹ کی جا رہی ہیں. مجھے بتائیں بچپن میں یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, میں اتنے ماں باپ کو دیکھ رہی, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بچے ہم سے لڑیں کہ ہمارا فلانا دوست جو ہے وہ تو اس وقت اسپین میں ہے, فلانا دوست دبئی ہے, آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہیں, آپ ہمیں کراچی لے کے جا رہی ہیں, آپ ہمیں لاہور لے کے جا رہی ہیں, کیونکہ چھٹیاں مسلسل کانسٹنٹ. پہلے آپ کو سوسائٹی پریشر دیتی تھی, اب آپ کے گھر کے لوگ آپ کو پریشر دے رہے ہیں اور آپ اس پریشر میں جی رہے ہیں. سو تبھی میں دیکھ رہی ہوں نا کہ یہ ابھی حمیرہ کی ایک دم سے ڈیتھ ہو گئی. بہت سی ایسی چیزیں آپ کے ساتھ ہیں, میں نے اتنے کارڈیک ارسٹ زندگی میں کبھی جوانوں میں نہیں سنے تھے جتنے میں اب لوگوں میں دیکھ رہی ہوں. یہ چیزیں تم نے سنی تھی کہ آپ جب بوڑھے ہوں گے نا تب مریں گے. مدیحہ کسی چیز میں خوش نہیں ہے نا, آپ کو انگزائٹی کانسٹنٹ ہے کیونکہ یو آر آلویز وانٹنگ مور, پرپس بھی نہیں, یو آر آلویز وانٹنگ مور, پرپس نہیں. اور یہ جو بار بار آپ کو پروڈیوسر صاحب یہ بریک کی ٹینشن بھی کہیں مجھے بوڑھا نہ کر دے, پر میں کیا کروں, یہ بریک ہونی چاہیے, یہ نہیں ہوگی تو میں بوڑھی ہو جاؤں گی کیونکہ اشتہار نہیں ملیں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد آتے کہیں مزہ آئیے گا. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں؟ جیسے میں بات بھی کر رہی تھی نا کہ خوراک میں آج کل بچے جو خوراک کنزیوم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے, وہی جو ہمارے جو فارم کی مرغی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے نا کہ وہ ایک چوزا جو 40 دن کے اندر ایک بڑا سارا ککڑ بن جاتا ہے بیکاز اس کو ایسے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں. تو ہمارے وہ بچے جو کہ اپنی پیوبرٹی کو ٹچ کرتے تھے ایک سرٹن ایج میں جا کے, اب وہ پیوبرٹی اپنی 10 سال سے پہلے اس کو ٹچ کر لیتے ہیں اپنی خوراک کی وجہ سے. اور اب تو میں دیکھ رہی ہوں کہ نہ صرف پیوبرٹی کو ٹچ کرتے ہیں, آج کل کے بچے بہت زیادہ پروسیجرز کی طرف بھی جلدی چلے گئے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں کہ جی بچیاں چھوٹی بچے نائسینامائڈ لگا رہی ہیں, پتہ نہیں ہائلورونک ایسڈ اپنے چہرے پہ کیا کچھ لگا رہی ہیں. تو مجھے بتائیں, ایک تو یہ بچیاں بھی, کیونکہ آف کورس اگر پیوبرٹی کو جلدی ٹچ کریں تو پھر یہی نا کہ اب میں ارلی مینوپاز کا بھی سن رہی ہوں کہ جی 30 سال میں ارلی مینوپاز ہو رہا ہے. یہ تو میں نے پہلے کبھی سنا نہیں تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے. جی جی, تو وہی آپ کی ایج جلدی آ رہی ہے. ایسے ہی بہت سارے پروسیجرز جو کہ ہمیں نہیں کرانے چاہیے, غیر ضروری, آپ دونوں سے میرا سوال ہے, جو کہ ہمیں نہیں کرانے چاہیے جن کی بہتات ہمیں بوڑھا کر سکتی, وہ کون سے؟ دیکھیں بہت سارا ٹرینڈ آج کل یہ بھی چل رہا ہے کہ برائڈز بننے سے پہلے آپ کی شادی ہونے والی ہے تو آپ بیبی بوٹاکس کرا لیتے ہیں آ کے. مطلب یہ مزے کی ٹرم بیبی بوٹاکس, یہ تو پریگنینسی میں نہیں لگوانا چاہیے. مطلب آپ کی تو آلریڈی you're already a baby, matlab you're not a baby but you're just beginning your journey and you're very young until or unless you're getting married in late 40s or something. یہی 20-25 سال ہوتی ہے عمر شادی کی, تو you don't need botox at this stage. آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ عمر سے پہلے کروا لیں گے تو آپ کی پری میچور ایجنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ کی لیٹر سٹیجز میں جب آپ کو ان ٹریٹمنٹس کی ضرورت پڑے گی وہ کام نہیں کریں گے. جیسے اگر سر درد کی گولی کا بار بار کھائیں گے جب سر درد ہوگا, بالکل, کیونکہ آپ کی اسکن آلریڈی اتنا کچھ لے چکی ہوگی کہ وہ اٹ ول ناٹ افیکٹ. بیسکلی آپ کو اچھا پیئر پریشر بھی بہت ہے نا کہ اس نے کرا لیا ہے اور اب میں پیچھے رہ گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا میرے لیے, میں تو آؤٹ ہو جاؤں گی, سوسائٹی سے آؤٹ ہو جاؤں گی. تو یہ ہماری ساری سوچ ہے کہ ہم کس طرح اس کو. بالکل. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ بہت ساری انڈیو چیزیں ایسی ہیں جیسے ڈرما پلیننگ ہے, بلا وجہ کے بال ہٹانا منہ پہ سے, ایک نارمل شیو ہے نا وہ ڈرما پلیننگ. تو ڈرما پلیننگ کروا رہی ہیں, پھر پیلز کروا رہی ہیں, پھر انجیکشنز لگوا رہی ہیں, پھر ڈرپس لے رہی ہیں. سو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک نیسیسٹی نہیں ہے بٹ ایک آپ صرف پیئر پریشر میں آ کے یا سوشل میڈیا میں پڑھ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھے کروانا چاہیے. سو سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی اپنی اسکن, آپ کا اپنا لائف سٹائل کیا ہے, آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, آپ کو آیا ضرورت ہے اس چیز کی کہ نہیں ہے.
स्किन के ट्रीटमेंट्स अगर आपने कोई भी कराने हैं, if your skin is unhealthy and doesn't have a glow or has many skin conditions problems हैं, तो you need at least 3 to 4 months to cure it, to bring your skin to a proper level कि आप उसको maintain कर सकें. Undue चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है. आप किसी भी लेवल में चले जाएं, आप चाहे लेज़र करवा लें, चाहे आप इंजेक्शंस लगवा लें, पीड्स लगवा लें, ये एक चीज़ तो पेनिट्रेट हो रही है आपकी बॉडी में, आपकी आईवी तो लग रही है जो आपको नहीं ज़रूरत. सो आई वुडंट रिकमेंड इट. और बच्चियों को भी जिस तरह आप कह रही हैं नियासिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड और ये चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. नियासिनामाइड बेसिकली B3 B6 की कॉम्बिनेशन है जो आपकी स्किन पे स्किन हेल्थ के लिए अच्छी होती है. बट जब आपकी स्किन हेल्थ ऑलरेडी अच्छी है, so why apply it because it's on social media and it's being on. बच्चों की ख़वातीन की देख रही हूँ कि अब छाइयाँ बहुत जल्दी आने लगी हैं, तो ये वो उन क्रीमों की वजह से भी है जो अभी तक छाइयाँ देखें आप. छाइयाँ इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारा फास्ट फूड बहुत आ गया है, हमारा मीठा इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया है. हमारी जो वाइटनिंग क्रीम है, मुझे बताएं ये हमारी स्किन को कितना बुरा कर रही है. वाइटनिंग क्रीम्स की कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बेसिकली स्किन को पतले से पतला किए जा रही हैं. हमारी रेड वेन्स, हमारी प्रॉब्लमेटिक स्किन और बढ़ रही है उसके बाद. जब तक आप वो लगाते रहेंगे, क्योंकि उसमें कॉर्टिसोन्स हैं, लगाते रहेंगे स्किन ठीक रहेगी. द मिनट यू लीव इट यू गेट एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स विद इट. ये आप मुझे बताएं ना, ये जो बाकी ऐसी बिला वजह की क्रीमें जो गोरा होने वाली, चिट्टा होने वाली क्रीमें, वो और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपकी स्किन को, कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो आपकी स्किन को बूढ़ा कर रहे हैं? अच्छा, जो 2 इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपको बहुत तेज़ी से एजिंग कराते हैं और उसका बहुत ट्रेंड है क्योंकि वो आपको इमीडिएट रिजल्ट देते हैं. तो ख्वातीन ये समझती हैं कि अगर हमारी झाइयाँ स्टार्ट हुई हैं जिसका रीज़न खून की कमी और ओवर एक्सपोजर टू सन होता है या चूल्हे के आगे, तो सबसे पहले इस्तेमाल आपको सन ब्लॉक करना होता है ताकि वो नहीं हो. खून की कमी भी आपको जल्दी बूढ़ा कर यस, खून की कमी आपको बहुत तेज़ी से, रिंकलिंग इफेक्ट बहुत तेज़ी से देती है और एजिंग बहुत तेज़ी से कराती है. तो आपने सबसे पहले आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा होना चाहिए. हेल्दी फूड लीजिए जो कि आपका फॉलिक एसिड, आयरन का लेवल अच्छा कर रखे. पूछूंगी भी डॉक्टर आयशा से कॉलेजन के हवाले से क्या खाएं. और दूसरा ये कि जो ट्रीटमेंट नहीं कराना, जैसे आपने कहा ना नियासिनामाइड, दीज आर नॉट द नेसेसिटीज. अगर आपकी स्किन को नीड है, ये सारी चीज़ें सिर्फ पानी आप अगर अच्छा पीते हैं, अच्छे फूड्स खाते हैं, अंदर से अल्लाह ताला ने क्रिएशन सिस्टम रखा हुआ है आपकी बॉडी में. नियासिनामाइड अगर आपकी बॉडी में अच्छा है, आपकी बॉडी में हाइलुरोनिक एसिड अच्छा है, आपकी बॉडी में कोलेजन है, आपके फेस पे खुद ही आ जाएगा. पसीने के साथ आ रहा है, खुद ही रिलीज हो रहा है, लगाने की जरूरत नहीं है. 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, फिर वी आर गोइंग. आप सोशल मीडिया से आप इतने अट्रैक्ट, देखें जितने इन्फ्लुएंसर हैं उनको पैसे मिल रहे हैं उसको प्रमोट करने के लिए. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपका खाना अच्छा है, आपकी बॉडी में सारी चीजें, आप अच्छा क्लेंजर यूज कीजिए. जो ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए, जो मुझे अब इस लेवल पे लगता है, वो है फिलर एंड थ्रेड लिफ्ट. हाँ, ये नहीं कराना चाहिए बिल्कुल, इसलिए कि इसके ऑल्टरनेटिव्स, नेचुरल ट्रीटमेंट्स अब इतने अवेलेबल हैं. और ये जो मॉर्फिस हैं, एक्सोसोम्स भी आ गया है, देन देयर जो पीआरपी, जिसको वेम्पायर फेशियल भी कहते थे. दीज आर बेसिकली इक्विवेलेंट टू नेचुरल थिंग बेसिकली. तो इसलिए जो है अब इनका ट्रेंड है. ये आपके अपने कोलेजन, एक्सोसोम्स आपके अपने कोलेजन को इंड्यूस करते हैं, आपकी अपनी अंदर से जो है वो स्किन हेल्थ अच्छी कर रहे हैं. तो ये बेसिकली ट्रेंडिंग भी है और अच्छे ट्रीटमेंट भी है क्योंकि आपके अपने कोलेजन को बूस्टअप इफेक्ट दे रहे हैं. ठीक है, लेकिन खाना पीना अच्छा होना चाहिए इनके साथ भी. अच्छा, मुझे पता है फ्रूट में, क्योंकि मैंने ये सुना था कि खजूर जो है उसमें नेचुरल कोलेजन है, बजाय कि आप इतनी महंगी महंगी वो गमीज खरीदें जो आपको फिर बाद में दांतों का लेवल भी खराब कर रहे होते हैं. किस चीज़ से हमें अच्छा कोलेजन मिल सकता है, ये बताएं. और मैं हर चीज़ बतानी ना अभी, फिर लोग कहते हैं हमारी कैप उतर गई. देखा मैंने लोगों को, मेरी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है, आपको आइडिया तो हो गया होगा. हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का तो इस्तेमाल करना है, लेकिन डाइट के अंदर अगर हम ओट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, खजूर आप बता रही हैं, नट्स और सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से कोलेजन मिल जाता है. और साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो हम ले लेते हैं. तो अगर हम मछली का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और सीज़न में जो सीज़न होता है फ़िश का, उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं स्किन के लिए. ठीक है, और दिन का कोई भी एक ऐसा टाइम बना लें जिसमें, देखिए मंचिंग का तो दिल करता है ना, कोई भी इंसान होता है, तो उस मंचिंग में अगर हम प्रोसेस्ड फूड्स के बजाय, जिसमें हम कोई पिज़्ज़ाज़ या बेकरी की चीज़ें या कोलास की तरफ जाते हैं, तो हम फल का इस्तेमाल कर लें,
नट्स और सीड्स का इस्तेमाल कर लें या फिर हम सीरियल का इस्तेमाल कर लें जैसे कि ओट्स का है, तो उसमें हमारे वाला सीरियल नहीं, हाँ नेचुरल, ये स्पेसिफाई करते हैं। हाँ, तो उसमें ये होगा कि हमारी स्किन भी अच्छे से ग्लो करेगी। लेकिन सारी बातें एक तरफ, पानी का इंटेक स्किन की हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये पूरा बाकायदा टाइम टेबल लगा के रखना है कि एक दिन के अंदर 10 से 12 ग्लास का पानी का इंटेक हो, और इसमें जूसेस शामिल नहीं है, पानी हाइड्रेशन के लिए पानी, नो सोडा, ओनली हाँ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज़ हमें वक्त से पहले बुरा कर रही है वो हमारी अपनी नेगेटिविटी है। हाँ। अब ये आपकी पानी की बोतल है, मैं इसी से बताऊं, ये आधी खाली और आधी भरी है। जो चीज़ मुझे तबाह करेगी या बुरा करेगी वो ये है कि मेरी बोतल खाली है। हाँ। मैं ये सोच ही नहीं रही कि ये पानी से भरी हुई भी तो है। और अगर मैं ये ग्रैटिट्यूड और शुक्रगुजारी ले आऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी से आधी भरी हुई है, मेरे पास ये है, ये है, ये है, मैं नीचे वालों को लोगों देखे के पास जाऊं, साफ पीने को पानी मुझसे नहीं, मेरे पास इतना पानी कि मैं इससे सैराब हो सकती हूँ। ये नेगेटिविटी, जो नेगेटिव थिंकिंग है, ये इंसान को नेगेटिविटी आपको बुरा कर देती है। हमारे बड़े बूढ़े जो कहते थे ना कि जब आप दुआ मांगने के लिए बैठे हैं तो पहले आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप हर उस चीज़ को जब गिनना शुरू करेंगे ना कि जो जो नेमतें, जो जो करम आप पर ऑलरेडी अल्लाह ताला ने किए हुए हैं, तो शायद आपकी इतनी औकात नहीं रहेगी कि आप कुछ मांग सकें। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हम आज भी, मुझे लगता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस जनरेशन से हूँ कि मैं और मेरी बहनें एक दिन हंस रहे थे कि हम तो अगर आसमान पे शफक फूली हुई हो तो हम एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, हाय आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है, हाय ये कितना, हम फूलों को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, हम तितलियां देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। और अपनी आंखों को देखिए, खुशियां जो है ना ये आपको ये आपको जिंदगी में ठीक रखती है। शुक्रगुजारी जी, आपने जैसे अभी शुरू में कहा कि अच्छे अल्फाज आपका कितना आपकी टोन ही बदल देते हैं, किसी के साथ आप अल्फाज का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जैसे भी उन्होंने बात की ना कि आप अल्लाह की नेमतों को, तो मैं अब कभी देखते तो मैं कहती अल्लाह मैं तेरा शुक्र है तूने मुझे आंखें दी कि मैं ये देख रही हूँ, वरना मैं कहाँ ये कौसे कज़ा के रंग देख पाती, कहाँ ये खूबसूरत चीज़ें देख पाती। तो आप हर चीज़ में, और वो जैसे नेगेटिव थिंकिंग के वाले से बात की, ये नेगेटिविटी हमारी जवानी को और हमारे आसपास की अच्छी एनर्जीज को कितनी जल्दी खा जाती है। हर एज में नेगेटिविटी खा जाती है कि अगर आपको हर वक्त फिक्र, परेशानी, उदासी, गुस्से की सोच आ रही है, और ये पूरी एक स्टोरी होती है। सोच कभी भी एक नहीं होगी, ख्यालात तकरीबन 80,000 तक हमें 24 घंटों में ख्यालात आते हैं। तो ये पूरी एक स्टोरी होती है। ब्रेक में बात कर रहे थे ना कि एक तो नेगेटिव थिंकिंग की वजह से भी, पीयर प्रेशर की वजह से भी बहुत सारे हम मिसलीड भी हो जाते हैं। ज़रा उनका भी ज़रा बताएं कि जो हम बड़े गलत ट्रेंड्स को फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे अब अगर एक वक्त से पहले मुझे एक चीज़ जो है वो चाहिए और उसके लिए मैं फजूल में, जैसे भी स्किन की बात हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम पेयर प्रेशर की वजह से ज़बरदस्ती अपने लिए अपनी लाइफस्टाइल में लेके आते हैं। पहले सिगरेट्स होता था, सिगरेट्स होते हैं, हाँ, जैसे ड्रग एडिक्शन बहुत है, वेप इज़ वेरी मच अंडर द पेयर प्रेशर राइट नाउ, और वो वेप अब खाली नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इट्स ऑल्सो इन। तो आपको ये, जैसे मैं आपको ब्रेक में बता रही थी कि एक्चुअली में अंदर आपकी कोई तकलीफ़ है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ अपसेटिंग यू, तो पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि शुरू में तो पेयर प्रेशर की वजह से ले रहे हैं, बाद में फिर वो आपकी ज़रूरत बनती जा रही है। तो अगेन वो जैसे मौलाना रूमी की बड़ी अच्छी एक बात है कि इंसान की असल हस्ती उसकी सोच है, बाकी तो हम सिर्फ हड्डियाँ और गोश्त है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि वुंड इज़ अ प्लेस थ्रू विच लाइट एंटर्स। तो आपकी वो जख्म, खूबसूरत सोच है। हाँ, तो ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं जिस पे सोचना चाहिए कि अभी हम थेरेपीज़ की और साइकेट्रिस्ट की बात करते हैं, ऐसे लोगों ने बहुत पहले सोच और जज्बात के बारे में आपको बहुत कुछ बातें बता दी हैं। आप खुश रहे ना, तो आपकी और आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छा रखें इन अ वे कि आप हर एक के बारे में अच्छा सोचें। जैसे भी है ना जी बात की थी ना कि जी जब आप दुआ करने लगे तो पहले तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, और उसके बाद कि आप अगले के लिए भी दुआ करें। जब आप अल्लाह की तकसीम पे भी राज़ी हो जाते हैं ना, वो आपको जवान रखेगी। और वो कहते हैं ना कि आपका दिल जवान होना चाहिए, और जब आपका दिल जवान होगा तो ऑफ कोर्स आपके चेहरे पे भी आएगा वो बड़ा अच्छा कि दिल होना चाहिए, जवान उम्र चकी रखे। और आप यकीन माने जो आप लग रहे होते ना, आप उसी एज के। अगर आप बहुत यंग लग रहे हैं और आपकी एज ज़्यादा, तो आप क्या, नहीं मेरी एज ज़्यादा नहीं है, जितनी की मैं दिख रही हूँ मैं उतनी की हूँ। मैं अपने बारे में बात नहीं करी, ऑफ कोर्स अभी तो मेरा आईडी कार्ड भी नहीं बनाया, ठीक है। आप थैंक यू सो मच गर्ल्स, आपका अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। जब किसी को मुखातिब करें, अच्छे प्यार से मुखातिब करें, उसको मुस्कुरा के देखें, और आपकी मुस्कुराहट भी ना, हाँ गुस्सा मुस्कुरा के देखें। बस कोशिश करें कि अल्लाह आज जिसने जो
मैं क्या वर्ड कह सकती हूँ, अगर किसी ने मेरे साथ चवल मारनी है मार ले, मैंने खुश रहना है बस,